you to lose your வந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்க நம் பள்ளியின் பேண்ட் குழுவினரை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.
விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடம் புரிய இதயமலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடம் புரிய சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபைதனிலே பதமபதமரிக சகரிகரி சரிசமாம சரிசமாம பதனி நிகரி சனி தபமபதனி சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபைதனிலே அவிநிலவாய் அலைமகளாய் நாடிசைத்தோம் வருக அலை தென்றல் மனம் வீச மலர் சொரிந்தோம் வருக அறம்போர்க்க உறவாட களிப்புடனே வருக கண்ட சுவை கண்டிடவே உவப்புடனே வருக வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் வசந்த கால மலர்கள் தூவி நிதபமகரி கமபதனி வசந்த கால மலர்கள் தூவி ததிங்கிணதும் வசந்த கால மலர்கள் தூவி விசகரி மதப மதபனித சனிகரி வசந்த கால மலர்கள் தூவி ಧಿರನ ಧಿರನ ನಧಿರನ ನಧಿರನ ನದೀಂ ತದೀಂ ತದೋಂ ತದೀಂ ತದೀಂಗಿಣ ತುಂ ತದೀಂಗಿಣ ತುಂ ತದೀಂಗಿಣ ತುಂ ವಸಂತ ಕಾಲ ಮಲர்கள் தூவி மா பத தப மணி தப மத பம பக ம பரி க ம பத நி கரி சனி சரி சரி தப க ம பத நி ச வசந்த கால மலர்கள் தூவி சிறப்பான முறையில் வரவேற்பு நடனமாடிய மாணவ கண்மணிகளுக்கு நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Mr. Kumaravel sir, Assistant Director of Physical Education Department, to deliver the welcome address and set the tone for our celebration of achievements. தடை கற்களை படிக்கற்களாக மாற்றக்கூடியவர், எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கும் செயல் வீரர், மாணவர்களின் வெற்றியை தன் வெற்றியாக எண்ணக்கூடியவர், விளையாட்டுத் துறைக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கும் நமது கல்வி குழுமத்தின் விளையாட்டுத் துறையின் இயக்குனர் திரு குமரவேல் ஐயா அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good evening to one and all present here. With immense pleasure and heartfelt gratitude, I welcome each and every one of you this wonderful occasion, the Lakshmi Shekhar Memorial Sports Scholarship Award Ceremony 2025. I am honored to welcome our esteemed chairman, Mr. Sundar Sir, Bhatasana Group of Schools, whose visionary leadership continues to inspire and guide us towards excellence. Welcome, sir. A very special and warm welcome to our chief guest, Mr. V. Devarajan, Olympian boxer, Arjuna Awadi, and World Cup medalist. Your presence here today is an inspiration to every young sports person in this place. Thank you for your gracing this event with your invaluable presence. Welcome, sir. We extend our heartfelt welcome to Mr. N. Deenadayalan and Mrs. Kavita Deenadayalan, Trustee Executive Lakshmi Muniammal Educational Research Trust, whose support continues to uplift the cause of education and sports. Our heartfelt thanks to welcome to all the guests of honors, Mr. R. Sendil Kumar, District Inspector of Physical Education, Ranipet. Welcome, sir. Mr. D. Mani, Retired Regional Inspector of Physical Education, Vellore. Welcome, sir. It is a privilege to welcome the district secretaries and
presence of various sports and games who have been pillars of encouragement of young athlete, I would like to warm welcome Mr. B. Janathan, President of Ranipet District Table Tennis Association. Welcome, sir. Mr. S. Godandam, Secretary of Ranipet District Taekwondo Association. Welcome, sir. Mr. S. Muhammad Jamaluddin, Secretary of Ranipet District Shuttle Badminton. Welcome, sir. Mr. Babu, Secretary of Ranipet District Handball Association. Welcome, sir. Mr. D. Velu, Secretary of Ranipet District Kabaddi Association. Welcome, sir. Mr. N. Saravanan, President of Ranipet District Chess Association. Welcome, sir. Mr. I. Pandian, Secretary of Ranipet District Volleyball Association. Welcome, sir. Mr. R. Subramaniam, Secretary of Ranipet District Karate Association. Welcome, sir. Dr. K. Prem Kumar, President Tamil Nadu Ring Boxing Association. Welcome, sir. Mr. N. Venkat, Chairman of Ranipet District Bodybuilding Association. Welcome, sir. Mr. D. Santosh, Treasurer of Ranipet District Softball Association. Welcome, sir. Mr. David Jayakumar, President of Arakonam Zonal Sports. Welcome, sir. Mr. Ebenezer, Ranipet District Cricket Association. Welcome, sir. Mr. P. Kumaran, Scoutmaster, Southern Railway. Welcome, sir. Mrs. R. Deepika, Ranipet District Hockey Association. Welcome, ma'am. Mr. G. Rajan Babu, Secretary of Ranipet District Fencing Association. Welcome, sir. Mr. M. Suresh, Indian Sports. Welcome, sir. Mr. S. Babu, Head Coach, Kanji Sports Academy. Welcome, sir. Mr. M. Sridhar, Secretary of Ranipet District Yoga Association. Welcome, sir. Mr. M. Seduraman, sir. Your continuous encouragement and dedication to nurture talent are truly commendable. We are proud to welcome our directors, Mr. J. Devasigamani, Director of IQAC. Welcome, sir. Mrs. S. Padma Satiraj, Director of Finance. Welcome, ma'am. Mr. T. Vasanta Kumar, Director of Physical Education. Welcome, sir. A warm welcome to all our principals. Mr. V. Manikandan, Principal of Badasana Metric High Secondary School, Arakonam. Welcome, sir. Mr. M. Anthony Swami, Principal of Badasana Metric High Secondary School, Kaveri Pakam. Welcome, sir. Mr. S. Selvaraj Kumar, Principal of Badasana Public School, Panapakam. Welcome, sir. Dr. Alexander, Principal of Badasana Public School, Walajapet. Welcome, sir. Mr. J.B. Janil, Principal of Badasana Public School, Timiri. Welcome, sir. We extend a cordial welcome to the directors of various departments. Mr. G. Nanavel, Mrs. J. Elilarasi, Mrs. P. Nirmala, Mrs. R. Saranya, also Mr. V. Shanmuga Ishwaran, Director of Physical Education. Welcome, sir. I also extend a warm welcome to all teachers, coaches, parents, and the true stars of today's events, our beloved students. Welcome you all. Thank you, and once again, welcome to this grand celebration. Thank you. வரவேற்புரை வழங்கிய விளையாட்டுத்துறையின் இயக்குனர் திரு குமரவேல் ஐயா அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Let's welcome the yoga performers to experience the tranquility and harmony of their art. உடலை திடப்படுத்தி உள்ளத்தை வளைப்படுத்தும் அற்புத கலை யோகக்கலை. அத்தகைய யோகாசனா கலைகளை சிறப்பான முறையில் நம் கண்முன்னே நிகழ்த்த வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவர்கள். அவர்களை கரவொலி எழுப்பி அன்புடன் வரவேற்போம்.
கலையை நிகழ்த்தி காட்டிய குழந்தைகளுக்கு நம் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Before we proceed further, let's take a moment to relive some of the exhilarating moments and outstanding performances from our sporting events this year. Please direct your attention to the screen for the Sports Achievement AV. பாரதிதாசனார் கல்வி குழுமத்தின் விளையாட்டுத் துறையின் சாதனைகளையும் திருமதி லட்சுமி சேகர் நினைவு ஊக்கத்தொகை பரிசளிப்பு விவரங்களையும் காணொலி காட்சி வாயிலாக இதோ உங்கள். உயர்வும் தாழ்வும் தலையில் எழுதி வைத்ததில் வருவதன்று, விழிப்புடன் இருந்து செயல்பட்டாலே விளைவது எல்லாம் நன்று. இக்கவிதை வரிகளுக்கு பொருத்தமானவர் நம் பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமத்தின் நிறுவனர் திரு சேகர் ஐயா அவர்களின் துணைவியார் திருமதி லட்சுமி சேகர் அம்மையார் அவர்களாவார். தாம் வாழ்ந்த காலத்திலேயே தமது பட்டறிவின் துணை கொண்டு நம் பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமம் வளர்வதற்கு அயராது உழைத்தவர். நம் பள்ளியில் பணியாற்றிய ஆசிரியர்களிடமும் மாணவர்களிடமும் அன்பாகவும் கருணை உள்ளத்தோடும் பழகக்கூடிய அன்னையாக திகழ்ந்தவர். பசி என்றால் அவர் தம் கரங்களாலே சமைத்த உணவினை ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பரிமாறி பசிபோக்கிய அன்னம் பாலிக்கும் அன்னபூரணியாக விளங்கியவர். நம் பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து விழாக்களிலும் பங்கேற்று நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் ஊக்கப்படுத்தியவர். திருமதி லட்சுமி சேகர் அம்மையார் அவர்களுக்கு விளையாட்டின் மீது தனி பிரியம் உண்டு. விளையாடக்கூடிய மாணவர்களை நன்றாக உற்சாகப்படுத்தி அவர்களுக்கு கை கொடுத்து பாராட்டுவதில் சிறந்தவராக திகழ்ந்துள்ளார். திருமதி லட்சுமி சேகர் அம்மையார் அவர்கள் இம்மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் அவருடைய திருப்பெயரிலேயே விளையாட்டில் சாதனை புரியும் நம் பாரதிதாசனார் கல்விக் குழும மாணவ கண்மணிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் திருமதி லட்சுமி சேகர் ஊக்கத்தொகை பரிசானது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நம் கல்விக் குழுமத்தில் 27 வகையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டு வகைகளை 45 விளையாட்டு பயிற்றுனர்களால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. நம் கல்விக்குழு மாணவர்கள் இதுவரை தேசிய, மாநில, மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஒட்டுமொத்தமாக 3150 தங்கப் பதக்கங்களையும் 3214 வெள்ளிப் பதக்கங்களையும் 5360 வெண்கலப் பதக்கங்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக 11724 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்கள். 20க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய அரசால் வழங்கப்படும் விளையாட்டு ஊக்கத்தொகைகளான ரூபாய் 2 லட்சம், ரூபாய் 1.5 லட்சம் மற்றும் 1 லட்சம் ரூபாயினை ஊக்கத்தொகைகளாக பெற்றுள்ளனர் என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 150க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட்டு பிரிவின் கீழ் மருத்துவம், பொறியியல், வேளாண்மை, கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் கட்டணமின்றி பயின்று வருகிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மாநில அளவிலான யோகாசன போட்டிகளில் தொடர்ந்து 8 வருடங்களாக ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டம், மாவட்ட அளவிலான ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் போட்டிகளில் தொடர்ந்து 3 வருடங்களாக ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டம், மாவட்ட அளவிலான யோகாசன போட்டிகளில் தொடர்ந்து 20 வருடங்களாக ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை பெற்ற ஒரே பள்ளியாக நம் பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமம் திகழ்ந்து வருகிறது என்பதை பெருமகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவ்வாறு விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை படைக்கும் மாணவர்களுக்கு கட்டண சலுகை முறைகளையும் நாம் ஆண்டுதோறும் அளித்து வருகின்றோம். சர்வதேச அளவில் பதக்கம் பெறும் மாணவர்களுக்கு 75 விழுக்காடு கட்டண சலுகை அளிக்கப்படுகிறது. தேசிய அளவில் தங்கம் வெல்லும் மாணவர்களுக்கு 50 விழுக்காடும், தேசிய அளவில் வெள்ளி வெல்லும் மாணவர்களுக்கு 40 விழுக்காடும், தேசிய அளவில் வெண்கலம் வெல்லும் மாணவர்களுக்கு 30 விழுக்காடும், தேசிய அளவில் பங்கு பெறும் மாணவர்களுக்கு 25% விழுக்காடும் கட்டண சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதேபோன்று மாநில அளவில் தங்கம் வெல்லும் மாணவர்களுக்கு 25 விழுக்காடும், வெள்ளி வெல்லும் மாணவர்களுக்கு 20 விழுக்காடும், வெண்கலம் வெல்லும் மாணவர்களுக்கு 15 விழுக்காடும், மாவட்ட அளவில் தங்கம் வெல்லும் மாணவர்களுக்கு 10 விழுக்காடும் கட்டண சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இதன் அடிப்படையில் இன்று நடைபெறுகின்ற திருமதி லட்சுமி சேகர் விளையாட்டு ஊக்கத்தொகை பரிசளிப்பு விழாவில் 250க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு கேடயங்கள், சான்றிதழ்கள் மற்றும் 19 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகைகளாக வழங்கப்பட உள்ளது என்பதை இத்தருணத்தில் அகமகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கல்வி மற்றும் விளையாட்டுக்கு சம அளவிலான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய பள்ளியாக நம் பாரதிதாசனார் கல்விக் குழுமமானது திகழ்ந்து வருகின்றது. மாணவர்களுக்கு இத்தகைய வாய்ப்புகளையும் கல்வி கற்க மிகச் சிறப்பான சூழ்நிலைகளையும் உருவாக்கி தந்துள்ள
நம் கல்விக் குழும தலைவர் திரு சுந்தரையா அவர்களுக்கு இத்தருணத்தில் நம் மனமார்ந்த நன்றியினை கரவொலி வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்வோம். மேலும் விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்கிய பெற்றோர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியினை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எதிர்வரும் காலங்களில் நம் பாரதிதாசனார் கல்விக் குழும மாணவர்களின் விளையாட்டு சாதனைகளும் திருமதி லட்சுமி சேகர் அம்மையார் அவர்களின் ஊக்கத்தொகை திட்டங்களும் தொடரும் என கூறி இக்காணொளி விளையாட்டு அறிக்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். காட்சிக்கு பின்னணி குரல் கொடுத்த என் பள்ளி தமிழ் ஆசிரியர் திரு சக்திதாசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now, I would like to call upon our esteemed chairman, Sri S. Sundar Sir, Bharadasana Group of Schools, Sarakonam, to share his insights and address the gathering. எத்தனை உயரம் அமையமலை, அதில் இன்னொரு சிகரம் உமது தலை என்ற தாரா பாரதியின் வைர வரிகளுக்கு இணங்க நம் பள்ளி பாரதிதாசனார் கல்வி குழுமத்தின் உயர் சிகரமாக இருந்து மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் நல்வழிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் கல்வி, ஒழுக்கம் மற்றும் கடின உழைப்பை மூலதனமாக்கி வெற்றி கண்ட வித்தகராக திகழும் பாரதிதாசனார் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் திரு சுந்தர் ஐயா அவர்களை தலைமை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள். ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க, சீக்கிரமாக முடிக்கலாம். இன்னும் நிறைய ப்ரைஸ் கொடுக்குற வேலையெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க, முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார். இதில் ஹைலைட் என்னன்னா, ஒரு விஷயத்த சொல்லுகிறார், தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். எப்போதுமே நான் ஒரு சேலஞ்சு தான், யாராவது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் ஆரம்பித்தேன். அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு காலத்தில் எஜுகேஷன் மட்டும் ரொம்ப அக்கறை கொடுத்த மாதிரி இருந்தது. அப்போ தான் பேரண்ட்டு சொன்னாங்க, சார் நீங்கள் எஜுகேஷனில் மட்டும்தான் இருக்கிறீங்க, ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லையேன்னாங்க. முடிஞ்சு போச்சா சேலஞ்ச். இன்றைக்கி இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்பர் 1 ஸ்கூலாக ஸ்போர்ட்ஸில். ஆரம்பத்திலேயே சொல்லுவாங்க, நான் பொறுப்பு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, நீ எல்லாம் ஸ்கூல் நடத்தி பசங்களுக்கு பாடம் நடத்தி ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுத்து இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமானாங்க. அதுலேயும் ஏறக்குறைய 35 முறை டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க்கு, ஒரு 6 முறை ஸ்டேட் ரேங்க்கு. பாரு, நீங்கள் அதாவது எங்கள் பாலிசிலேயே 4 வார்த்தையை மட்டும் என் டிக்ஷனரிலேருந்து எப்பயோ தூக்கி போட்டுட்டு, முடியாது, தெரியாது 2 வார்த்தை அவுட். 2வது சந்தேகம், பயம் அவுட். இந்த 4 வார்த்தையை நீங்கள் உண்மையிலேயே முயற்சி வெற்றி அடையணும், உச்சத்துக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா இந்த 4 வார்த்தைகளை மட்டும் உங்கள் டிஷ்ஷன்லேருந்து தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க. ஏன் பயப்படணும்? எதுக்கு நமக்கு சந்தேகம் வரணும்? ஏன் முடியாதுன்னு சொல்லணும்? ஏன் தெரியாதுன்னு சொல்லணும்? அது எவ்வளோ மோசமான வார்த்தை. அது எப்படி நம்ம டிக்ஷனில் தமிழ் அகரத்தில் எப்படி நல்ல நல்ல வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கும்போது இந்த கெட்ட வார்த்தை, மோசமான வார்த்தைகளை எப்படி நம்ம டிக்ஷனில் வந்ததுன்னே தெரியல. சரி, வந்துடுச்சு, அதை தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க. நீங்கள் சிறந்த வெற்றியாளராக வருவீங்க. நன்றி. Please join me in welcoming our Physical Education Director, Mr. T. Vasantakumar Sir, to deliver the keynote address. அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும், பெருமை முயற்சி தரும் என்ற வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கு இலக்கணமாகவும், விளையாட்டுத்துறையின் விடிவெள்ளியாகவும், தரணி எங்கும் விளையாட்டை தழைத்து ஓங்க செய்பவராகவும் நமது கல்விக் குழுமம் விளையாட்டுத்துறையில் வீறு நடை போட்டு திகழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் உடற்கல்வித்துறை இயக்குனர் திரு வசந்தகுமார் ஐயா அவர்களை நமது கல்விக் குழுமத்தின் விளையாட்டுத்துறை சாதனைகளை சுருக்க உரை வாயிலாக எடுத்துரைக்க அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Honorable Chairman, Mr. S. Sundar Sir, Trust Board Member, Mr. N. Deenadayalan Sir and Kavita Deenadayalan Ma'am,
Board of Directors, Mr. J. Devasigamani sir and Mrs. Padma Sathiraj ma'am, and today chief guest, the great Devarajan sir, Olympian boxing, Arjuna Awadi and World Cup medalist, and guest of honor, Mr. S. Sendil Kumar sir, District Inspector of Physical Education, Ranipet District, and special guest of Mr. D. Mani sir, retired Regional Inspector of Physical Education, Vellore, and all the sports district president and district secretaries, sports academy coaches, directors of BGS, principal, coordinator, teaching and non-teaching staff, and today awardees, parents, good evening to all. ஒரு 20 டேஸ்க்கு முன்னாடி சார்கிட்ட போயிட்டு வந்து இது மாதிரி ஒரு அவார்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் சார். ஒரு 270 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அவார்டு வாங்குறாங்க அப்படின்ட்டு சார்கிட்ட, சேர்மேன் சார்கிட்ட, ட்ரஸ்ட் போர்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ சார் என்ன சொன்னாருங்கன்னா, இது நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம், நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், இருந்தாலும் உங்களுக்கு வெளியிலேருந்து நிறைய சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. எல்லா கேம்ஸோட டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரிஸும் கூப்பிடுங்க, டிஐபியும் கூப்பிடுங்க, எல்லாரையுமே நம்ம வந்து ஹானர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சேர்மேன் சார் வந்து கம்பல்சரி இது சொன்னதுனால தான் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரியும் நான் வந்து இன்வைட் பண்ணேன். அதில் எல்லாருமே வந்து என்னோட அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. It is both a privilege and an honor to stand before you today at the Lakshmi Segar Memorial Sports Award ceremony. As we gather here to celebrate excellence in sports, we also take a moment to reflect upon the incredible legacy of Mrs. Lakshmi Segar Amma, a true champion of education and sports. Sports, as we all know, is much more than a game. It is a vehicle for personal growth, teaching us an invaluable life lesson of perseverance, discipline, teamwork and resilience. Mrs. Lakshmi Segar believed deeply in the transformative power of sports and its ability to mold character and develop leaders who can thrive both on the field and in life. It has filled me with immense pride to share the extraordinary achievements of our institution in the field of sports. At the Badasana Group of School, we train our students in 27 types of recognized game, providing them well-rounded athletic education. This made possible by the tireless efforts of 45 professional sports coaches, each and experts in their respective fields, who dedicate their time and energy to honoring the talents of our young athlete. The results of this commitment are evident. Over the years, our students have amassed an impressive total of 586 national level medalists and 2,592 state level medalists and 8,536 district level medalists. These accomplishments are not just a number, they represent years of dedication, sweat and passion and everything. Moreover, our institutions focus on nurturing talent extends beyond the field. We are incredibly proud to announce that 30 of our students have received prestigious scholarship from both the Tamil Nadu government and Indian government for their outstanding achievements in sport. This scholarship not only recognize their hard work but also provide them with the opportunity. In addition, 200 of our students have secured free admissions to some the most reputed university across the country. And to the parents and teachers, I extend deepest gratitude. Your unwavering support, encouragement and sacrifice play a vital role of success. And I would like to thank our chairman and finance director. We spend more than crores in our sports department for equipment, infrastructure and scholarship for students and staff, and sports day and the expenses, everything. And future plans of Department of Physical Education in Badasana Group of School, indoors multi-purpose hall and skating ring. And next year we introduced 3 international games, one of judo, gymnastics, weightlifting, Malcolm also. Thank you, and may this evening inspire for all, reach even great heights in the world of sports and beyond. Thank you. நமது கல்வி குழுமத்தின் விளையாட்டுத்துறை சாதனைகளை எடுத்துரைத்த திரு வசந்தகுமார் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
Now, as we move further in our program, we have a special segment dedicated to our chief guest. Let's watch a brief AV showcasing his remarkable journey and contributions. அடுத்ததாக சிறப்பு விருந்தினரை பற்றிய ஒரு காணொளி காட்சி இதோ உங்கள் பார்வைக்கு. டிட்டர்மினேஷன், டெடிகேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின் ஆகிய இம்மூன்று நற்பண்புகளை தாரக மந்திரமாக கடைபிடித்து குத்துச்சண்டை விளையாட்டுப் போட்டியில் சாதனை படைத்த நம் இந்திய திருநாட்டின் தங்க மகன் இவர். குத்துச்சண்டை விளையாட்டு வீரரான முகமது அலியை தனது ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கொண்டு அவ்விளையாட்டில் பல விருதுகளை குவித்து நம் இந்திய திருநாட்டிற்கு பெருமை தேடி தந்த சிங்க மகன் இவர். 11வது வயதிலேயே விளையாடத் தொடங்கிய இவர் 16வது வயதில் ஸ்டேட் சாம்பியன் பட்டத்தையும் 17வது வயதில் தேசிய அளவில் தங்கப் பதக்கத்தையும் 18வது வயதில் ஒலிம்பிக்கில் தகுதி பெற்றும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மணிமகுடமாக முதன்முறையாக அயல்நாட்டு மண்ணில் குத்துச்சண்டை போட்டியில் உலக கோப்பையை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையினை பெற்ற நம் தமிழ்நாட்டு வீரர் இவர். ஆம், மேற்கூறிய சாதனைகளுக்கு உரியவர் குத்துச்சண்டை வீரர், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு தேவராஜன் அவர்கள். சென்னையை பிறப்பிடமாக கொண்ட திரு தேவராஜ் அவர்கள் பாடி பில்டராக இருந்த தன் தந்தையின் விருப்பப்படியே குத்துச்சண்டை போட்டியினை தேர்ந்தெடுத்து அதில் பல முயற்சிகளையும் பயிற்சிகளையும் தொடர்ச்சியாக செய்து குத்துச்சண்டை விளையாட்டில் பற்பல விருதுகளையும் சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். 1995இல் அர்ஜுனா விருது, 1993 மற்றும் 95இல் தேசிய அளவிலான சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருது, 1998இல் மாநில அளவிலான சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருது, இந்திய ரயில்வே துறையின் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருது, காமன்வெல்த் விருது மற்றும் ஆசிய ஒலிம்பிக் போட்டி விருதுகள் என்று ஆலமரத்தின் விருதுகளாக இவர் பெற்ற விருதுகளின் எண்ணிக்கையும் எண்ணில் அடங்காதவை என்றால் அது மிகையாகாது. தான் பெற்ற அனுபவங்களையும் குத்துச்சண்டை விளையாட்டின் யுத்திகளையும் தற்போது இளைய தலைமுறையினருக்கும் அவ்விளையாட்டின் மீது ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும் பயிற்சி கொடுத்து வருகின்றார். இறுதிச் சுற்று திரைப்படத்தின் கதாநாயகியாக நடித்த ரித்திகா சிங் அவர்களுக்கு அப்படத்திற்காக குத்துச்சண்டை பயிற்சிகளை கற்றுக் கொடுத்ததன் மூலமும் பாராட்டுக்களை பெற்றுள்ளார். குத்துச்சண்டை விளையாட்டில் பல சாதனைகளை செய்த சாதனை நாயகரே திரு தேவராஜன் அவர்களே. இக்கல்வியாண்டில் விளையாட்டில் சாதனை படைத்த எங்கள் பாரதிதாசனார் கல்வி குழும மாணவர்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டமைக்காக நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். திரு தேவராஜ் அவர்களே, வாருங்கள், உங்களின் சீர்மிகுந்த சிறப்புரையை எங்களுக்காக தாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். Dedication and excellence, it is now time to express our sincere gratitude and honor the distinguished guests who have graced this occasion with their presence. I request Mr. S. Sundar sir, Chairman of Bharadasna Group of Schools, to come forward to honor our chief guest, Mr. V. Devarajan sir, Olympian boxing, Arjuna awardee, World Cup medalist. இவ்விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ள உலக சாதனை படைத்த குத்துச்சண்டை வீரர் திரு தேவராஜன் ஐயா அவர்களையும், சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்ய நம் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் ஐயா அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நம் பாரதிதாசனார் கல்வி குழுமத்தின் விளையாட்டுத் துறையின் பரிசளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள சிறப்பு அழைப்பாளர்களை கௌரவிக்கக்கூடிய நிகழ்வானது இனிதே துவங்க உள்ளது. Thank you sir for honoring the chief guest. Now let us call upon
Association. And the wind bless me higher. Every time we walk through fire, enemies when we retire, I can hear them liars say impossible, possible. We make Thank you, sir. possible. There be no better time than today. Knocking down doors, I'm coming out. War, no fun, violent with Mr. S. Kodandam, Secretary of Ranipet District Taekwondo Association. everybody shooting and rise up best. Thank you, sir. Mr. S. Mohammed Jamaluddin, Secretary of Ranipet District Shuttle Badminton Association. போராடினால் நாம் வெல்லலாம் வான்வீதியில் Thank you, sir. Mr. Babu, Secretary of Ranipet District Handball Association. போராடினால் நாம் வெல்லலாம் வான்வீதியில் கால் வைக்கலாம் இனிமேல் இனி தோடாது ஒரு கையில் கரிசோறு மறு கையில் Thank you, sir. Mr. D. Velu, President of Ranipet District Kabaddi Association. அதை என்றே மாற்றிடு ஓடு ஒரு துளி மழை என்று தொடங்குது பெருங்கடல் தான் உன் முதலடியை இருப்பது Thank you, sir. Mr. N. Saravanan, President of Ranipet District Chess Association. கடிகாரம் முள்ளை போலே நிற்காமல் நீயோடு காத்தின்னும் தூரம் தானே வெற்றி கோடு ஒரு துளி மழை என்று தொடங்குது பெருங்கடல் தான் உன் முதலடியை நீ வைத்திடடா. Thank you, sir. Mr. I. Pandyraj, Secretary of Ranipet District Volleyball Association. Thank you, sir. Mr. R. Subramaniam, Secretary of Ranipet District Karate Association. Thank you, sir. Dr. K. Prem Kumar, President of Tamil Nadu Ring Boxing Association. Thank you, sir. Mr. N. Venkat, Chairman of Ranipet District Bodybuilding Association. Mr. David Jayakumar, President of Arakonam Zonal Sports. நாளை என்றும் நம் கையில் இல்லை நாம் யாரும் தேவன்மை பொம்மைகளே என்றால் கூட போராடு நண்பா என்றைக்கும் தோற்றாது உண்மைகளே உசைன் போல்ட்டை போல் இல்லாமல் ஓடு Thank you, sir. தேடி வரும் Mr. Ebenezer, Ranipet District Cricket Association. தேர்வை வெற்றி தரும் Mr. P. Kumaran, Scoutmaster of Southern Railway. சொன்னோம் குடிச்சா குடிலா எதிர் நீச்சல் அடி வென்று ஏத்து கொடி Thank you, sir. Mrs. R. Deepika, Ranipet District Hockey Association. எதிர் நீச்சல் அடி வென்று ஏத்து கொடி
District Fencing Association. Mr. M. Suresh, proprietor of Indian Sports Shop. Thank you, ma'am. Mr. S. Babu, head coach of Kanti Sports Academy. Thank you, sir. Mr. M. Sethuraman, coach of Mother Teresa Table Tennis Academy. நடக்காதே, நீ இன்றை நடக்காதே. இன்றை விதித்தால் நாளை உழைக்கும், அதை நீ மறக்காதே. நீ அதை நீ மறக்காதே, நீ அதை நீ மறக்காதே. நேற்று நடந்த காயத்தை எண்ணி நியாயத்தை விடலாமா? நியாயம் காயம் அவனே அறிவான், அவனிடம் அதனை விட்டுச் செல். ஏய் தோழா, உன்னால் வாழ, உன்னால் முடியும். தரகரபதி தரபதி நீடா நீடா. அன்பு தலைவா, நன்றி நமஸ்தே. அழகிய தமிழ் நீடானே. I request all the dignitaries to be seated in your respective places. We are deeply honored by your presence. We eagerly look forward to your Mr. V. Devarajan, sir, to give you invaluable insight. We welcome you onto the stage, sir. Respected Bharati Dasanar groups of school chairman and respected trust executive Lakshmi Ammal Educational Research Trust and respected other dignitaries on the dais and respected Ranipet District Sports Association Secretary or President and respected teachers and respected students. I am really very happy to attend your this respected Lakshmi Segar Memorial Sports Scholarship Award Ceremony 2025. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரையும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கூல்ஸ், அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரியும் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த மாதிரி பண்ணிக்க மாட்டாங்க. முதல் முறையாக எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரி ஒரு ஆஃபீஸ் பேரர்ஸை கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ணது இந்த முதல் இன்ஸ்டியூஷன் இதுவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதற்கு என்னுடைய பாரதிதாசனார் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் சேர்மன் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் உங்கள் ஸ்கூல் ரெக்கார்ட்ஸ், அதாவது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணியிருந்தாங்க. இட் இஸ் எக்ஸலண்ட். அதாவது 1000, 3000, 4000 மெடல்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கீங்க. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சேர்மன் சார் கூட ஸ்பீச் பண்ணப்போ சொல்லியிருந்தாரு, சேலஞ்ச் இஸ் வெரி மச் அண்ட் ஐ லைக் சேலஞ்ச். ஸோ இவரை பார்க்குறப்ப எனக்கு முகமது அலி ஞாபகம் வருது. முகமது அலி, பாக்ஸர் முகமது அலி. He used to tell, champions are not made in gyms. Champions are made something deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have a last minute of stamina. They have to will and the skill. Will must be stronger than skill. Will விட strong, skill in the skill விட will stronger இருந்தா தான் you can achieve anything in your life. லைஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, எஜுகேஷன். அதே போல் இந்த பாரதிதாசனார் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து இப்போது அவார்டு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்க வந்திருக்க அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் இருந்திருக்கீங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ஹவு மச் டிஃபிகல்ட். ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இட் வில் டீச் ரியல் லைஃப் லெசன்ஸ். Sports teach you real life lessons. It teach you teamwork. It teach you sacrifice for your colleges. Sport does not recognize your color, your caste or your religion. It also does not recognize your bank balance. If you come out, perform just like everyone else. That is the beauty of sports. Sports performance தான் ஸ்பீக். இது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, அதே போல் யாரெல்லாம்
உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் மாநில அளவில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் தேசிய அளவில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அதே மாதிரி யாரெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் நான் உங்கள் சேர்மன் சாருக்கு ஐ வில் கிவ் சேலஞ்ச் ரொம்ப பிடிக்குன்றாரு சார். ஸோ ஐ வில் கிவ் ஒன் சேலஞ்ச். ஏஷியன் கேம்ஸ், காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அண்ட் ஒலிம்பிக் மெடல் உங்கள் பாரதிய ஜனதா ஸ்கூல் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்லேருந்து இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸில் வரணும்னு நான் உங்களுக்கு சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன். ஏன்னா எதுக்குண்ணா ஓகே டன். ஏன்னா நவ் கண்ட்ரி நீட் ஒலிம்பிக் மெடல். ஒலிம்பிக் மெடல் நம்ம கூட நிறைய செஸ்லாம் நடத்துகிறோம். 100 கோடி வி ஸ்பெண்ட் மோர் தென் 100 crores. பட் நான் ஒலிம்பிக்னு பார்த்தப்போ நம்ம கீழே இருந்து நம்ம இந்தியாவை தேட வேண்டியதாக இருக்கு. ஸோ அந்த ஒலிம்பிக் மெடலை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் இதுவாக கூட இருக்குது. இதுதான் முக்கியமானது. கேஷ் அவார்ட்ஸ், ரைட் டைம் ரைட் மோட்டிவேஷன். சரியான நேரத்தில் சரியான மோட்டிவேட் பண்ணோம், கண்டிப்பாக அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணலாம். அதே போல் எப்பெல்லாம் டிஃபீட் தோல்வி எப்பெல்லாம் கிடைக்குதோ அப்போ மனம் தளரக்கூடாது. ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா, நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து பசங்களுக்கு இதுதான் ரொம்ப அந்த மனசு, அதாவது நம்பிக்கை இல்லாத தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருக்காங்க, குறைவாக இருக்கு. இந்த விஷயத்தில் என்னுடைய எக்ஸாம்பிள், அதாவது எப்பெல்லாம் நான் தோல்வியை தழுவனோ அடுத்தது மிகப்பெரிய வெற்றி. தோல்விதான் மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு முதல் படி. நான் ஸ்டேட் சாம்பியன், அதாவது நேஷனல்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் முறை போய் தோத்துட்டேன். நோ மெடல். 16 இயர்ஸ், எனக்கு 16 வயசு. போயிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் 17 இயர்ஸ் அதே நேஷனல்ஸில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து முதல் நேஷனல் கோல்டு மெடலிஸ்ட் நான் தான், சிம்லாவில் 1991. அதே போல் 1991 அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரயில்வேஸில் ஜாயின் பண்ணி மறுபடியும் நேஷனல் தோத்துட்டேன், சில்வர் மெடல். ஆனால் அதுக்கு அடுத்த ஒரு 3 months ஐ வில் பிகம் ஏஷியன் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அண்ட் ஐ குவாலிஃபைட் ஃபார் ஒலிம்பிக்ஸ், பார்சலோனா ஒலிம்பிக்ஸ் குவாலிஃபைங் ஆன என்னுடைய 19வது பர்த்டேவை ஐ செலிப்ரேட்டட் பார்சலோனா ஒலிம்பிக் வில்லேஜ். அதே ஒலிம்பிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ லாஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் கியூபன் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஜோயல் கசமாயோ. ஃபர்ஸ்ட் போய்ட்டே போயிடுச்சு. Within 2 years, 92 and 94, I am the first World Cup medalist in foreign soil. அதே என்னுடைய ஒலிம்பிக்கில் கோல்டு மெடல் எடுத்தவர் என் பக்கத்தில் பிரான்ஸ் மெடலாக நிற்கிறாரு. ஸோ எப்பெல்லாம் நீங்கள் தோல்வி அடைகிறீங்களோ அப்போது மனம் தளராதீங்க. தோல்வி தான் மிக பெரிய வெற்றிக்கு முதல் படி. நான் சார் நம்ம சேர்மன் சாரோட பேசுகிறப்போ சொல்லியிருந்தேன், நாங்கள் பேசுகிறப்போ சேட் பண்ணுறப்போ சொல்லியிருந்தோம். இப்போவுமே நிறைய பேர் வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க, so many parents இங்கே வந்திருக்கீங்க, விளையாடினா படிப்பு போயிடும். அது எல்லாருக்கும் பயம், நியாயம் தான். ஏன்னா ஐ எம் ஆல்சோ பேரண்ட். இப்போ என் பையன் கூட விளையாடுறான், எனக்கு கூட அது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தாலும் சுற்றினே இருக்கான், இவன் கேம் சுற்றின்னு இருக்கான், எப்போ படிக்கிறான் இருக்கணும். பட் ஆனால் யாரெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸோட விளையாட்டோட சேர்ந்த படிப்போடு சேர்ந்த விளையாட்டு ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே போல் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வரேன், இந்த விளையாட்டோடு சேர்ந்த படிப்பு இருந்ததால் தான் என்னால் ரயில்வேல ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸராக முடிஞ்சது, ஒரு கிராஜுவேட் இருந்ததால் தான். ஸோ படிப்பு எவ்வளோ முக்கியன்றது விளையாட்டு சொல்லிட்டேன். விளையாட்டுலனா 3D + ஹார்ட் ஒர்க், டிட்டர்மினேஷன், டெடிகேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின். With hard work and smart work, definitely you can achieve your goal. ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து டஃப்னஸ் தான், மென்டலி டஃப்னஸ். யாரெல்லாம் மென்டலில் டஃப்பாக இருக்காங்களோ கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் முகமது அலி சொல்லியிருப்பாரு, இதுதான் இப்போ இந்த ஏஜில் வந்து நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா, அதுக்கு தான் சார் முகமது அலி சொல்லியிருப்பாரு, I hated every minutes of training. But I said, don't quit. Suffer now. Live rest of your life as a champion. இப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா, ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா
பிற்காலத்தில் ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட் ஆகலாம். யாரெல்லாம் ஒலிம்பிக் மெடல் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க, கை தூக்கம் பார்க்கலாம். எஸ், வெரி குட். ஒலிம்பிக் மெடல் யாரெல்லாம் எடுப்பீங்க? எஸ், தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். இன்னைக்கு இந்தியா வந்து ஒலிம்பிக் மெடலுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு தவிர டாக்டர்ஸோ இன்ஜினியர்ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒலிம்பிக் மெடல் தான் கிடையாது. ஸோ வர எதிர்காலத்தில் நம்ம இந்தியாவே ஒலிம்பிக்ஸை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட பிளான் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் 2036 டெஃபினெட்லி. அதாவது என்னுடைய விருப்பம், நான் சேலஞ்ச் சொல்லியிருக்கேன் சாருக்கு, 2036 அட்லீஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இல்லை, அதுக்கு அதில் இந்த பாரதிதாசன் ஸ்கூல்லேருந்து ஒருத்தர் ஒலிம்பிக் மெடல் எடுத்தாங்கன்னா அதை இந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், ஐ டோன்ட் டேக் ஸோ மச் டைம், ஏன்னா நிறைய வெயிட் பண்ணுறீங்க. படிப்பு எவ்வளோ முக்கியன்றதை இந்த நேரத்தில் ஒரு சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். மன்னரும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் கற்றோன் சிறப்புடையும். மன்னனுக்கு செல்லுமிடமெல்லாம் சிறப்பில்லை, கற்றோனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. அதனால ஸ்போர்ட்ஸோடு சேர்ந்து நல்லா படிங்க, லைஃப்பில் நல்லா அச்சீவ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கிய பாரதிதாசனார் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் சேர்மன் அண்டு அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தான் பெற்ற அனுபவங்களையும் விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை படைத்த நம் மாணவ செல்வங்களை வாழ்த்தியும் சீர்மிகுந்த சிறப்புரை நல்கிய சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now, let us call upon Mr. R. Senthil Kumar, District Inspector of Physical Education, to spread his inspirational thoughts. இந்த பாரதிதாசன் லட்சுமி சேகர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் 2020-25 இதற்கு அழைத்ததற்கு சேர்மன் மற்றும் வசந்த் அனைவருக்கும் முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார் தேவராஜ் சார் சொன்னது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாட் ஓன்லி ராணிப்பேட், தமிழ்நாட்டிலே ஃபஸ்ட்டு அசோசியேஷனை கூப்பிட்டு வந்துருக்கீங்க சார். அதுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார் வசந்த் சார். ஏன்னா வித்தவுட் அசோசியேஷன் இந்த ஸ்கூல் லெவலில் வந்து டெவலப் பண்ணுறது அவங்க தான். இல்லை, அதாவது நாங்கள் பண்ணுறோம், அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் அவங்க வெளியில் இருந்து நல்ல ஒரு அவுட்புட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் லைஃப்பில் வந்து சார் சொன்னதை நான் அப்படியே வேறு மாதிரி சொல்கிறேன். விளையாட்டை கல்வி போல் எடுத்துக்கோங்க, கல்வியை விளையாட்டாக எடுத்துடாதீங்க. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இங்கே சாரு செந்தில் சார் மேலே வரும்போது யாரோ அங்கே பப்ளிக்லேருந்து பேரண்ட் வந்து இப்போவே 7 ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. தயவுசெய்து உங்களை நாங்கள் யாரும் காக்க வைக்க மாட்டோம். சார், மனித வாழ்க்கையில் சேர்மன் சார் சொல்கிற 2 நிகழ்வுன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒன்று பிறப்பு, இன்னொன்று இறப்புன்றது நல்லா தெரியும். இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ்ந்தான் அப்படின்றது தான் அடையாளம். அதுக்கு அடையாளம் வந்து சுந்தர் சாரை வந்து நம்ம சொல்லலாம். இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாய மக்கள் வசிக்கின்ற இந்த பகுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையோடு கிட்டத்தட்ட 45 ஆண்டுகள் வந்து மிகப்பெரிய போராட்ட களம், மிகப்பெரிய சோதனைகள், இன்னல்கள் இவற்றை எல்லாம் கடந்து தனக்கு உயிர் கொடுத்து இந்த அளவுக்கு உயர்த்திய தன்னுடைய பெற்றோர்கள் சார்பாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய பணக்கார பள்ளிகளாக இருக்கின்ற இந்த காலத்தில் ஐயா சுந்தர் சார் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 262 மாணவ செல்வங்களுக்கு 19 லட்சம் ரூபாயை வந்து இன்னைக்கு பிரைஸ் மணியாக கொடுத்துருக்கிறாரு. அதற்காக வந்து இந்த சமூகத்தின் சார்பாக நம்ம அவருக்கு வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவராஜ் சார் சொன்னார், இந்தியாவில் வந்து மெடல் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து தேடுன்னு சொல்கிறாரு. அவருக்கே தெரியும், தேவராஜ் சாருக்கே தெரியும். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 140 கோடி மக்கள் வசிக்கின்ற இந்திய சமுதாயத்தில் ஆளுகின்ற அரசாங்கம் இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு பணம் ஒதுக்குறாங்கன்றது, அடிப்படை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். இந்த சூழ்நிலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் காம்பீட் பண்ணி மெடல் பெறதுன்றது எவ்வளோ சிரமமான விஷயம் தெரியும். தேவராஜ் சாருக்கே தெரியும். இன்றைக்கு ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்குதுன்னு சொன்னால்
அடுத்த ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கின்ற இடம் இந்த 4 வருஷத்துல அந்த நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள் எங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு பிளான் பண்ணி மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி போராட்டம் பண்ணி பிறக்கின்ற அந்த குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அவருக்கான அந்த திட்டமிடுதலை பயன்படுத்தி தான் இன்னைக்கு உலக நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மெடல் பெறாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்து மெடல் வரலன்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஆளுகின்ற அரசாங்கங்களுக்கு அதற்குரிய பணத்தை ஒதுக்கி மிகப்பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி மிகப்பெரிய கட்டமைப்பை பண்ணால் மட்டும்தான் ஒலிம்பிக்கில் நம்ம மெடல் பெற முடியுன்றது தேவராஜ் சார் நல்லா தெரியும். இருந்தாலும் ஒரு ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினாரு. ஐயா சுந்தர் சாருக்கு நான் என்ன சொன்னா, இன்றைக்கு வாழ்கின்ற இந்த சமுதாயம் இந்த சொசைட்டியே பொல்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம குடிக்கிற தண்ணியே பொல்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றே பொல்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து குடிக்கின்ற பால் அது கூட இன்னைக்கு காய்கறிலாம் எல்லாமே சமூகமே பொல்யூட் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த சூழலில் பல்வேறு கடின முயற்சியின் காரணமாக இந்த பொல்யூட்டான இந்த சமூகத்தில் ஒரு காம்பீட் விഭാഗத்தில் வந்து பல்வேறு பள்ளிகளை உருவாக்கி குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கல்வியோடு மட்டுமல்லாமல் நீண்ட தூர பார்வையில் இந்த விளையாட்டுத்துறையை மிகப்பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் சென்று உழைத்து அதற்காக வழிகாட்டியாக இருந்து இந்த மிகப்பெரிய கல்வியையும் விளையாட்டையும் ஒன்றாக இணைத்து மிகப்பெரிய சமூக மாற்றத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய விளையாட்டுத்துறையின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Acknowledge the presence of such distinguished individuals. Now, to add to the spirit of celebrations and acknowledge the collective efforts, I invite Mrs. S. Padma Satyaraj, Finance Director of Bharadasana Group of Schools, to deliver the speech. நிமிர்ந்த நல்லடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தடி யாருக்கும் அஞ்சாத நேர்மையும் படைத்த பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாக திகழக்கூடிய நமது கல்விக் குழுமத்தின் நிதித்துறை இயக்குனர் திருமதி பத்மா சத்யராஜ் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good evening to everyone present here, respected dignitaries on the dais, dedicated faculty, proud parents, dear students, and most importantly, our budding sports stars. It is both an honor and a privilege to stand before you today on this very special occasion. We are gathered here not just to present a scholarship, but to celebrate the spirit of excellence, determinants, and resilience that defines true sportsmanship. Qualities that were deeply embodied by late Mrs. Lakshmi Shekhar, in whose memory this prestigious sports scholarship is instituted. Mrs. Lakshmi Shekhar was not only a passionate advocate of youth empowerment and physical education, but also a firm believer in the power of sports to shape character, discipline, and leadership. Her legacy continues to inspire us all. And today, through this scholarship, our vision lies on in each young athlete we honor. To the recipients of the Lakshmi Shekhar Memorial Sports Scholarship 2025, congratulations to all. This achievement is not just recognition of your talent, but also of your dedication, hard work, and sportsmanship. Let the scholarship serve as a stepping stone in your journey, whether you go on to represent your school, your state, or even your country. Remember to carry forward the values that this award stands for: integrity, perseverance, and excellence. To the parents and coaches, thank you for nurturing these young talents with such care and encouragement. Your support has been the silent strength behind every win, every goal, every practice sections. In conclusion,
I offer my heartfelt thank you to our chairman sir and the scholarship committee for this continued support in encouraging and uplifting young athletes through this meaningful initiative. Once again, congratulations to all the awardees. May you continue to shine not just as champions in sports, but as role model in life. Thank you and Jai Hind. We have all been waiting for the prize distribution ceremony. This is to recognize and celebrate the outstanding achievements of our sports achievers. I would like to call upon all our dignitaries to please come forward to present the awards. இக்கல்வியாண்டின் விளையாட்டுத் துறையில் தேசிய, மாநில, மாவட்ட அளவில் சாதனை படைத்த நம் கல்வி மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை மற்றும் விருது வழங்கும் நிகழ்வு இனிதே துவங்க உள்ளது.
Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know times are
on the present of here. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks. On this great occasion, the Sports Scholarship Award Ceremony 2024, a celebration of talented determination and sports excellence. First, foremost, and extend my heartfelt grant to our beloved chairman, Mr. S. Sundar sir, for presenting over the today's function. Your visionary leadership and towards sports and physical education have been a driving force behind the success for our young athlete. I express my appreciation to our chief guest, Mr. Devarajan, Olympic boxer and award ceremony, for your presence of truly elevated this event. Your achievement have inspired the generation, and your words to will surely ignite a spark in every budding sports person present here. He had immensely harbored by the presence of our ignite guest of honor, Mr. R. Sendil Kumar, District Inspector of Physical Education, Ranipet. Thank you, sir, for your constant support in promoting sports and grassroots level. A special words of thanks to our special guest, Mr. D. Mani, retired RIPE, Velu. Sir, your presence adds great value to this event, and we have honored us to with us today. To all the directors, principals, coordinators, and teachers, thank you for your support and presence. To all the parents, coaches, and mentors, thank you for believing your children and standing by them throughout their journey. Your role is not replaceable. To our awards winner students, for your beloved of Bharadasnar Group of School, thank you. நன்றியுரை வழங்கியதற்கு நன்றி. Sir, this is a last announcement of appreciation. I would like to call upon Hemashri and Harita. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे